يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنه نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أوصيكم عباد الله بالتوبة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم
بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماحي آثار البدع والطغيان هادم أغنية الشرك والنفاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد أستغفر الله لي ولكم. તમામ વખાણ તમામ તારીફ એ પાક પરવરદિગાર માટે છે કે જેણે આપણને જિંદગી અતા કરી, જેણે આપણને રોજી આપી અને જુદી જુદી નેમતો આપણા ઉપર વરસાવતો રહે છે. દુરૂદ ઓ સલામ થાય મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد. કે જેઓ આ દુનિયાની અંદર અલ્લાહ તરફથી આપણા હાદી, આપણા રહેબર બનીને આવ્યા અને આપણને ગુમરાહીના રસ્તાથી દૂર કરી સિરાતે મુસ્તકીમ ને દેખાડી અને હિદાયત તરફ આપણને લઈ આવ્યા. ખુતબાની શરૂઆતમાં સૌપ્રથમ પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ સર્વે મુમિનીન મુમિનાતને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. આજનો દિવસ એક રીતે જોતા વર્ષનો છેલ્લો જુમા છે. આવતો જુમા હવે 2014 માં નહીં હોય, બલકે 2015 માં હશે. જેથી ચાહું છું કે વર્ષ વિશે થોડીક વાત આપની ખિદમતમાં બયાન કરીને ખુતબાને આગળ વધારું. અઝીઝો, દરેક કૌમની અંદર અથવા તો લગભગ અમુક ધર્મોની અંદર લોકોના ખાસ મખસૂસ વરસ હોય છે. તમે જો ઈરાની લોકોનું એક અલગ વરસ છે, 1393મું વરસ ચાલે છે અત્યારે. હિન્દુ લોકોનું પણ એક અલગ વરસ હોય છે. હિન્દુ લોકોના પણ અલગ મહિનાઓ હોય છે. એમાં 2037મું વરસ ચાલી રહ્યું છે એ લોકોનું. એવી જ રીતના આપણું ઇસ્લામિક વરસ પણ અલગ છે, જેનું 1436મું વર્ષ આપણું ચાલી રહ્યું છે. અલગ અલગ કૌમની અંદર, નોર્મલમાં અલગ અલગ ધર્મોની અંદર એ લોકો કોઈ ને કોઈ વર્ષને ફોલો કરતા હોય છે. આપણે ઇસ્લામી વર્ષને અનુસરીએ છીએ. સાથોસાથ ક્રિશ્ચન લોકો પોતાના આ વર્ષને મનાવે છે, જે 2014 પૂરું થાય છે અને 2015 શરૂ થાય છે. એ અલગ વાત છે કે બધા વર્ષોની અંદર આ અંગ્રેજી વર્ષ, આ ઈસાઈઓનું વર્ષ એવી રીતના દુનિયામાં ફેલાયેલું છે કે બધા લોકોના જીવન ઉપર આ વર્ષનો અસર પડે છે. બધા આ જ વર્ષને ફોલો કરે છે. આપણે ઇસ્લામની અંદર જોઈએ, ઇસ્લામની અંદર પણ જેટલા અહેકામ છે, જેટલા મસાઇલ છે, જેટલી ઇબાદતો છે આપણી, એ બધાની અંદર આપણે ઇસ્લામી વર્ષને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. ઇસ્લામી વર્ષ કે જેનો પહેલો મહિનો મુહર્રમ અને છેલ્લો મહિનો ઝિલહજ છે. ઇસ્લામી વર્ષ કે જેના મહિનાઓની શરૂઆત ચાંદ જોવાના લિહાઝથી થાય છે. તમે જો આપણા મસાઇલની અંદર, અહેકામની અંદર મસલો છે ને કે દીકરા અને દીકરીઓને બાલિગ થવાની એક આશ છે, એક ઉમ્ર છે. દીકરીઓ 9 વર્ષે બાલિગ થાય, દીકરાઓ સામાન્ય રીતે 15 વર્ષે બાલિગ થાય. કયા 9 વર્ષ, કયા 15 વર્ષ? ઇસ્લામિક વર્ષના લિહાઝથી.
ઇસ્લામી વર્ષના લિહાઝથી જો 9 વર્ષ દીકરીના પૂરા થયા તો એ બાલિગ છે, દીકરાના 15 વર્ષ પૂરા થયા તો બાલિગ છે. દર વર્ષે ઇસ્લામી વર્ષ અને આ અંગ્રેજી વર્ષની અંદર દર વર્ષે 10 કે 11 દિવસનો ફરક આવતો હોય. આપણે રોઝા રાખવા છે તો એ પણ ચાંદ જોઈને ઇસ્લામિક વર્ષ પ્રમાણે આપણે રાખશું. હજમાં જવું છે, હજનો મહિનો પણ ઇસ્લામી મહિના પ્રમાણે છે. આપણે વર્ષની અંદર ખુમ્સ કાઢવું છે, ખુમ્સ જેવી ઇબાદત કે જે વર્ષની અંદર એક વખત વાજિબ હોય, આપણા માલની અંદર આપણે 5મો ભાગ કાઢીએ છીએ. એના માટે ઉલમાએ રજા આપી છે કે આપણે કોઈ પણ વર્ષ રાખી શકીએ, ઇસ્લામી વર્ષ કે પછી ના અંગ્રેજી વર્ષ, કોઈ પણ વર્ષ એની અંદર રાખી શકીએ. બાકી બધા આપણા અહેકામ અને ઇબાદતો ઇસ્લામી વર્ષ પ્રમાણે છે. સાથોસાથ આ વર્ષથી પણ આપણે ગાફિલ ના થઈએ. આપણી જિંદગી અત્યારે અંગ્રેજી વર્ષ પ્રમાણે ચાલી રહી છે. આપણું વકાંશ હોય તો આ દિવસો પ્રમાણે, આપણે ક્યાંય સફરમાં જવું છે તો આપણે આ તારીખોનો ઉપયોગ કરશું. આપણે જ્યારે એનિવર્સરી મનાવીએ છીએ તો પણ બહુ ઓછું જોવા મળે કે ઇસ્લામિક તારીખ પ્રમાણે આપણે આપણો જન્મદિવસ મનાવતા હોઈએ. અંગ્રેજી વર્ષને જ આપણે સ્વીવર કરીએ છીએ. આ વર્ષનો આપણા જીવન ઉપર બહેરહાલ અસર છે. હવે એક સવાલ, વર્ષની શરૂઆતમાં, વર્ષના પહેલા દિવસે શું આપણે ખુશી મનાવી શકાય? બીજા શબ્દોમાં કહું તો બોનાને મનાવી શકાય? આના જવાબમાં આપણા ઉલમા ફરમાવે છે કે ભાઈ વર્ષની શરૂઆતની જો ખુશી મનાવી હોય, જો તમારું મંજૂર ઇસ્લામી વર્ષ છે તો ઇસ્લામી વર્ષનો પહેલો દિવસ પહેલી મુહર્રમ થી શરૂ થાય. દેખીતી વાત છે, ઇસ્લામી વર્ષમાં આપણે બોનાને ના કરી શકીએ, એટલે બેટના ગમથી આપણે આ વર્ષની શરૂઆત કરીએ છીએ. પણ અંગ્રેજી વર્ષની પહેલી તારીખમાં ખુશી મનાવી શકાય? ઇસ્લામ કઈ વાંધો ઉઠાવે છે? ઇસ્લામ કઈ મનાઈ કરે છે? તો એના માટે પણ આપણે પહેલા જ કહી દીધા હતા. એક મજલિસની અંદર આપણે ઇશારો કર્યા કે જો આપણે આવા ખુશીના મોકાઓ અથવા આવી તારીખો આપણા અહેલે બેતના ગમના દિવસોની અંદર હોય તો પછી દેખીતી વાત છે, આપણે શિયા છીએ, અહેલે બેતના ચાહવા વાળા છીએ, અહેલે બેતની ખુશીમાં ખુશ, એમના ગમમાં આપણે ગમ મનાવીએ છીએ. આ વર્ષે એવું બનશે કે આપણે વર્ષનો પહેલો દિવસ ગમના દિવસોમાં નહીં હોય, 8 રબીઉલ અવ્વલ પૂરી થઈ ગઈ હશે ત્યારબાદ હશે, જેથી ખુશી મનાવવામાં કોઈ વાંધો નથી. પણ આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીએ, ખુશી મનાવવી એક અલગ વાત, ગુનાહ કરવા એક અલગ વાત. એવું નથી જુમ્માના ખુતબામાં આગાએ કીધું ખુશી મનાવો એટલે બિસ્મિલ્લાહ આ લોકોના ફેતમાં આપણે શામિલ થઈ જઈએ. ના, ગુનાહ થી બચવું વાજિબ છે. ખુશી મનાવો, મુબાહ ખુશી તમે મનાવો. વર્ષના કોઈ પણ દિવસમાં જ્યારે અહેલે બેતની કોઈ શહાદત કે ગમની તારીખ ના હોય, ખુશી મનાવો, સારું ખાઓ પીવો, હસો બોલો, સારું પહેરો, ફરવા જાઓ, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ ખુદાની માસિયત, કોઈ ગુનાહ ના થઈ જાય એ વાતનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે. સાથોસાથ વર્ષની શરૂઆતમાં આપણે અખલાકી ફાયદો પણ ઉપાડી શકીએ. ઘણી બધી સારી આદતો અપનાવવા માટે આ મોકો છે. વર્ષની શરૂઆત, ઘણી બધી બુરી આદતોને છોડવાનો આ મોકો છે. વર્ષની શરૂઆત, ઇન્સાન 31 ડિસેમ્બરના આ વાતનો નિર્ણય લઈ લે, આવતા વર્ષની અંદર મારી ક્યારે નમાઝે સુબહ કઝા નહીં થાય. દાખલા તરીકે આખું વર્ષ હું નમાઝે સુબહ અવ્વલ ટાઈમે પડીશ અથવા તો એના ટાઈમની અંદર પડીશ, ક્યારે કઝા નહીં થવા દઉં. ખુદા ન કરે આપણી અંદર કોઈ બુરાઈ છે, ખોટું બોલવાની આદત છે, ગીબત કરવાની આદત છે, આપણે આ તારીખથી વર્ષની શરૂઆતમાં એવો નિર્ણય લઈએ કે આવતા વર્ષમાં હું ગુનાહ નહીં કરું. અખલાકી ફાયદો પણ આપણે આવી તારીખોથી, આવા મોકાઓથી ઉઠાવી શકીએ છીએ. નોએલની મુનાસબતથી ગઈકાલની મજલિસમાં આપણે જનાબે ઈસાની વિલાદત વિશે કુરાન મજીદમાં જે બયાન થયું છે આપણે બયાન કર્યા હતા. આજે પણ ચાહું છું કે આ ખુતબામાં જનાબી ઈસાનો zikr કરવામાં આવે. કુરાન મજીદની અંદર જનાબી ઈસાના ઘણા બધા મોજીઝા zikr થયા છે.
જનાબે ઈસાનો એક મોજીઝો આ હતો કે તેઓ મુર્દાને જીવતા કરતા. ખતરનાક બીમારી કોઈને લાગી ગઈ હોય, લાઈલાજ બીમારી હોય, એ બીમારીને તેઓ શફા આપતા. જનાબે ઈસાનું એક નામ છે મસીહ. ઈસાએ મસીહ. મસીહ આ શબ્દ મસ્હ થી બન્યો છે. આપણે વુઝુ કરીએ ત્યારે હાથ મોઢું ધોઈએ અને માથામાં મસાહ કરીએ. ઈ જ મસીહ થી, આ મસીહ લફ્ઝ ઈ મસાહ થી બન્યો છે. મસાહ એટલે શું? તુશે કરવું, કોઈ ચીજ ઉપર હાથ ફેરવવો. જનાબે ઈસા કોઈ બીમાર ઉપર હાથ ફેરવી દેતા તો એને શફા મળી જતી. કોઈ જન્મથી આંધળો હોય, જેની આંખમાં રોશની ના હોય, જનાબે ઈસા એના ઉપર હાથ રાખી દેતા, એની આંખોનું નૂર આવી જતું. જનાબે ઈસાના ઘણા બધા મોજીઝા. જનાબે ઈસા દરેક લોકોને બતાવી દેતા કે આજે તમે શું ખાધા છો. દરેક લોકોની વિશે ઘરની માહિતીઓ પોતે બતાવી આપતા. આ બધા કુરાનની અંદર જનાબે ઈસાના મોજીઝા છે. એક અખલાકી વાત જનાબે ઈસાના જીવનમાંથી આપણે લઈને મારી વાતને આગળ વધારું. જનાબે ઈસાના અસહાબ, એમના સાથીઓ, એમના સાથે રહેવા વાળા લોકોને કહેવાય છે હવારીયુન. કુરાન મજીદમાં પણ આ શબ્દ આવેલો છે, હવારીયુન. એક વખત જનાબે ઈસા પોતાના સાથીઓની સાથે એક જગ્યા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. રસ્તાની અંદર જોયું એક કૂતરું, એક નજીસ જાનવર મરી ગયું છે, કેટલા દિવસો વીતી ગયા છે, સડી ગયું છે, રસ્તામાં પડ્યું છે. જનાબે ઈસા ત્યાં અટકી ગયા, ચાલતા ચાલતા ઉભા રહી ગયા. એમના સાથીઓ બધા કહે છે, એ નબી ઈસા, અહીંયા શા માટે ઉભા રહ્યા છો? ચાલો આપણે આપણો રસ્તો આગળ વધારીએ. અહીંયા એક જાનવર મરેલું પડેલું છે. જનાબે ઈસા કહે છે, ના, અહીંયા રોકાઓ, તમે જુઓ તો શું છે આ. જનાબે ઈસાના સાથીઓ જોવે છે એ જાનવરને, કહે છે, આ તો મરેલું જાનવર છે, આ તો સડેલું જાનવર છે, આની અંદર તો બદબુ આવી રહી છે, આની અંદર કીડા પડેલા છે. બધું જોવે છે ને બધું બોલે છે. જનાબે ઈસા કહે છે, તમે આ બધું જુઓ છો, પણ હું આ જાનવરના દાંતને જોઈ રહ્યો છું. કેવા સાફ દાંત છે આ જાનવરના. જનાબે ઈસા પોતાના સાથીઓને એક પૈગામ, એક સબક આપવા માંગતા હતા. કે છે, આ મરેલું જાનવર છે, ભલે મરેલું છે, સડેલું છે, નજીસ જાનવર, તમે ઈ બધું જોઈ રહ્યા છો. હું એની એક કાલીતે કે આના દાંત કેટલા સાફ છે ઈ હું જોઈ રહ્યો છું. જનાબે ઈસા બતાવવા માંગે છે, બુરી ચીજોની અંદર પણ સારી સારી વાતોની તલાશ કરો. બુરા લોકોની અંદર પણ સારી સારી સિફતોને તલાશ કરો. હંમેશા આપણી નજરોની અંદર બુરાઈ ના દેખાવી જોઈએ. લોકોની નજરોમાં ફેર છે. સારી નજરોથી, સારી વાતોના ચશ્માથી જો આપણે કોઈ ચીજની તરફ નજર નાખીએ તો બુરી વાતોમાં પણ કંઈક સારી સિફત આપણને દેખાઈ આવશે. ઇન્સાનોને જોઈએ કે ગમે ત્યારે લોકોની બુરાઈ ઉપર આંગળી ના મૂકવામાં આવે. એક આલિમે દીને ઘણી સારી મિસાલ આપી કે છે માખીઓના બે પ્રકાર. માખી સમજો છો ને? માખી એક છે મધમાખી અને એક છે કાળી માખી, સાદી માખી જે ઉડતી હોય. બે માખી જ છે, પણ બેની અંદર કેટલો તફાવત છે. સાદી માખી જે આ કાળી માખી હોય, તમે આખું ઘર સાફ કર્યા છો, આખું ઘર ક્લીન છે, એક ચાનું ટીપું, એક ઢોળાણું છે કોઈ જગ્યા ઉપર, જો આ કાળી માખી ઘરની અંદર આવશે તો સાફ જગ્યા ઉપર નહીં બેઠશે, જે જગ્યા ગંદી છે ને ત્યાં બેઠશે. પણ મધમાખીની સિફત તમે જુઓ, મધમાખી જ્યાં ત્યાં નહીં બેઠે. ઈ જાશે બાગની અંદર, બગીચામાં, જે તે ઝાડને નહીં પસંદ કરે, ફૂલના ઝાડ પાસે જાશે. ફૂલના ઝાડ પાસે જઈને પાંદડા ઉપર નહીં, ફૂલ ઉપર બેઠશે. ઇન્સાનને જોઈએ મધમાખી જેવા બને, કાળી માખી જેવા ના બને. ઇન્સાનની અચ્છાઈને જુએ, કોઈ માણસની કાલિતેને જુએ, એની અંદર કેવા સારા ગુણ છે. હંમેશા બુરાઈ તરફ નજર ના રાખવામાં. આ જનાબે ઈસાનો દર્સ અને સબક છે. મસલા મસાઇલનો સિલસિલો પણ આપણે નમાઝે જુમામાં જારી રાખ્યા છે. એક મસલો અને ત્યારબાદ આપની જહેમત તમામ. બે ખુતબા પહેલા આપણે મસલો બયાન કર્યા હતા કે નમાઝે જમાઅતની અંદર
નમાઝ પડવા વાળાઓ માટે જરૂરી છે કે તે પેશ નમાઝને બરાબર અનુસરે. પેશ નમાઝ રૂકુમાં જાય ત્યારે રૂકુમાં જાય, જ્યારે સજદામાં જાય ત્યારે સજદામાં જાય, ના એના પહેલા જાય કે ના બહુ પાછળ રહી જાય. અનુસરવું આ નમાઝે જમાતની અંદર શરત છે. બીજી વાત આપણે અર્ઝ કર્યા હતા કે જ્યારે આપણે નમાઝને શરૂ કરીએ, નમાઝની પહેલી તકબીર નિયત બાદ જે અલ્લાહુ અકબર કહીએ છીએ, એ કહેતી વખતે આપણું બદન બિલકુલ સ્થિર હોવું જોઈએ. સ્થિર એટલે સ્ટાબલ હોવું જોઈએ, બિલકુલ એકદમ સરખાઈથી ઉભા રહી ગયા. ત્યારબાદ સુકૂનથી કહીએ અલ્લાહુ અકબર. બિલકુલ હલતા હોઈએ, બરાબર ઉભા ના હોઈએ, ધ્યાન બીજી બાજુ હોય ને અલ્લાહુ અકબર કહી દીધા તો એ આપણી નમાઝ સહી નથી. આ બીજી વાત. ત્રીજી વાત જે આપણે આજે બયાન કરવી છે તે આ કે નમાઝે જમાતની અંદર જ્યારે નમાઝે જમાત શરૂ થઈ ગઈ, પેશ નમાઝ અલહમ્દનો સૂરો પડે છે, કોઈ આવે અને નમાઝે જમાતમાં શામિલ થવા માંગે તો આરામથી શામિલ થઈ શકે. નિયત કરીને ઉભા રહી ગયા, નમાઝે જમાતમાં શામિલ. પેશ નમાઝ બીજો સૂરો પડે છે ત્યારે પણ કોઈ આવીને શામિલ થઈ શકે. ક્યાં સુધી લિમિટ છે? પેશ નમાઝ જ્યારે રૂકુમાં હોય, હવે કોઈ નમાઝે જમાતમાં શામિલ થવા માંગે તો પણ રૂકુ સુધી તે આવી શકે છે. નિયત કરીને પરબારા રૂકુમાં એની એક રકાત નમાઝ કોમતે થશે અને નમાઝે જમાતમાં શામિલ થઈ ગયો. નમાઝે જમાતમાં શામિલ થવા માટે એક ઈશારો છે, એક સિગ્નલ છે કે આપણે પેશ નમાઝને કહીએ કે હું આવવા માંગુ છું. નમાઝ જમાતમાં પેશ નમાઝ જો રૂકુમાં હોય, આપણે શામિલ થવું છે, આપણે ચાહીએ કે આપણે બરાબર નમાઝમાં દાખલ થઈ જઈએ, તો પેશ નમાઝને આપણે એક સિગ્નલ આપી દઈએ. શું હોય છે? યા અલ્લાહ, યા અલ્લાહ બુલંદ અવાજથી કહીએ. પેશ નમાઝને ખબર પડી જાય કે કોઈ આવવા માંગે છે, એ રૂકુને થોડુંક લંબાવી દે જેથી તમે એની અંદર શામિલ થઈ જાઓ. નમાઝે જમાતમાં શામિલ થતી વખતે પણ આ બધા મસલાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે આપણે બરાબર રીતના આપણા બદનને સ્ટાબલ રાખી, નિયત કરી અને સુકૂનની સાથે આપણું બદન હલે નહીં એ રીતના અલ્લાહુ અકબર કહી અને પછી રૂકુમાં જવાનું છે. એવું ના બને ક્યારેક નમાઝે જમાત મેળવવા માટે આપણે ઉતાવળે દાખલ થઈ જઈએ, યા અલ્લાહ કહીને અલ્લાહુ અકબર કહીને રૂકુમાં. આપણને એમ થાય નમાઝે જમાત મળી ગઈ, પણ એવું ના બને કે આપણે ક્યારેક આપણી આખી નમાઝને ગલત કરી બેઠીએ. નમાઝે જમાતમાં જ્યારે આપણે જોઈએ કે આપણે શામિલ થવું છે, આપણી પાસે એટલો સમય છે કે બરાબર નિયત કરી સુકૂનથી તકબીર કહીને પછી આપણે દાખલ થાશું તો જ આપણે આગળ વધીએ. એવું ના બને કે નમાઝે જમાતની પાછળ રહેવામાં આપણી આખી નમાઝ બાતિલ થઈ જાય. ખુદા પાસે દુઆ છે, પરવરદિગારા અમોને તારા દીનના અહેકામ જાણવા, સમજવા, અનુસરવાની નેક તૌફીક અતા ફરમાવ. એક બંદે ખુદાની શફા માટે એમનું ઓપરેશન છે, આપણે એમના હકમાં 3 વખત અમયુજીબુલ પઢીને પછી દુઆ કરીએ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد. પરવરદિગારા આ મુબારક આયતની બરકતથી અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામના વસીલાથી દરેક મુમિનીન મુમિનાત જો બીમાર છે તેઓને શફા અને તંદુરસ્તી અતા કર. ખાસ કરીને જેના હકમાં દુઆ કરીએ છીએ પરવરદિગારા એમના ઓપરેશનમાં કામયાબી અતા કર. ખુદાયા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાજત ફરમાવ. ખુદાયા અય્યામે અઝાના અંતિમ દિવસો છે, અમારી ઇબાદતો, અમારી માતમદારી, મજલિસો માતમ, અમારા આંસુઓને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવ. ખુદાયા દરેક મોમિનીન મોમિનાતની નેક હાજાતને પૂરી કર. ખુદાયા દુનિયામાં અહેલે બેતની ઝિયારત, આખિરતમાં એમની શફાઅત નસીબ કર. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં જલ્દી કરી અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فذلک اللہ ربی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.